जिसनु मत आवे सो सतगुरु महि समाना। एह बाणी जो जियों जाने तिस अंतर रवे हर नाम बाणी गुरु। गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै अरतख गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। सलोक महल्ला चौथा। हमारी जेबा एक प्रभ हर के गुण अगाम अथाह। हम क्यों कर जपें आणियाम हर तुम वड अगम अगाह। हर देहो प्रभु मत उत्तम। गुर सत गुर कह पग पहा। सत संगत हर मेल प्रभ हम पापी संगत राम। जन नानक को हर बख्श लहो हर तुठ मेल मिला। हर कृपा कर सुन बेनती हम पापी किरमत राम। महल्ला चौथा। हर करो कृपा जग जीवना। गुर सत गुर मेल दयाल। गुर सेवा हर हम पाइया। हर हो हर कृपाल। सब आसा मनसा विसरी। मन चूका आल जंजाल। गुर तुठ
उठे नाम दिरड़ाया। हम किए शब्द निहाल, जन नानक अतुट धन पाया। हर नाम हर धन माल, पौड़ी हर तुम वड वडे वडे वड ऊंचे। सब ऊपर वडे वडौना, जो त्यावें हर अपरंपर। हर 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 त्याए हरे ते होना, जो गावे सुने तेरा जस स्वामी। तिन काटे पाप कटोना, तुम जैसे हर पुरख जाने मत गुर मत। मुख मुख वड वड भाग वडोना। सब त्यावो आद सते, जुगाद सते। पर तख सते, सदा सदा सते। जन नानक दास दसो नाम। तुम जैसे हर पुरख जाने मत गुर मत। मुख वड वड भाग वडोना। सब त्यावो आद सते, जुगाद सते। पर तख सते, सदा सदा सते। जन नानक दास दसो नाम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कानड़े की वार दी पंजवीं पौड़ी अते उस दे नाल दर्ज जो सलोकां दा पाठ आप जी ने सरवण कीता है, इस दी विचार भाई सुखजीत सिंह जी कन्हैया बुढ़ा दल वाले आप जी नूं सरवण करवाउणगे। 3 दिन का उन्हां दा समा है साडे पास। सो अज उन्हां दी वदैगी भी है। प्रबंधक सेवादारां वल्लों आप संगत वल्लों भाई साहब जी का धन्नवाद, जिन्हां ने गुरु चरनां दीयां हाजरियां भरदियां गुरु शब्द विचार सरवण करवाई है। कोरोने की इस महामारी विच जिन्हां परिवारां ने अपना दसवंध गुरु हरकृष्ण साहब महाराज आप जी के चरणों विच भेटा कीता है, माया दे रसद दे रूप विच सतगुरु कृपा करनी, सेवकां दीयां किरत कमाईयां विच बरकतां पाउणियां, दसवंध विच वाधे बख्शने। अमृत संचार हुण हर ऐतवार होया करेगा। 11 बजे का समा है। 9 बजे डॉक्टरां की टीम बैठेगी, वो स्क्रीनिंग करेगी, सब दे
प्रति कि अमृत छकण वाले दी सेहत हैल्थ ठीक है, कोरोने का टेस्ट करवा के उहदी रिपोर्ट अपने नाल जरूर लैके आओ। गुरु नौवें पातशाह गुरु तेग बहादुर महाराज दी जो चौथी जन्म शताब्दी 400 साला प्रकाश गुरपुरब आ रहा है। दो स्थान ने, एक जिथे सतगुरां दा प्रकाश होया वो श्री अमृतसर साहब दे विच है, दूसरा स्थान साडे कोल दिल्ली विच है जिथे सतगुरां ने शहादत दी है। कलयुग दे इस लंबे समय विच सब तो वड्डी जो घटना है, जो साका है, वो चांदनी दे चौक विच वापरे है। कीनो बड्डो कल्लू मैं साका। सो इन्हां अजमतां दे मालक सतगुरु जी दी इस शताब्दी बहुत चा उमा शरदा सत्कार नाल आपां मनाउणी है। जिवें बंगला साहब गुरु के लंगर अस्थान दी जिथे किचन है, लंगर तैयार होंदा है, बहुत सुंदर रेनोवेशन, सारा पट्ठियाँ और लंगर तैयार करने वाले जो पतीले कढ़ाई ने, भांडे ने, वो सारे नवे आधुनिक तरीके दे लाए जाणगे ताकि 3-4 गुणा वध कैपेसिटी होवे लंगर तैयार करने दी। उस ही पैटर्न ते शीशगंज साहब लंगर दी सेवा होनी है, लंगर अस्थान दी सेवा होनी है, बाहर गुरुद्वारे दा सुंदरीकरण होना है। सो ये सेवा आप जी लै सकते हो। जिन्हां ने सेवा करनी होवे वो दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नाल संपर्क कर सकते ने। अगले समय लिए गुरबाणी विचार सरवण करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम। धन वाहिगुरु साहिब जी, हम क्या गुण तेरे विथरे स्वामी। तू अपर अपारो राम राजे, हर नाम सलाह है दिन रात। एहा आस आधारो, हम मूरख किछु न जानहा। किव पावहि पारो, जन नानक हर का दास है। हर दास पनिहारो, महिमा केतक आखिए। बरनी नह जाए, कोट जिहब कर भाखिए। तो पार न पाए, सगल द्वार को छाड़ के। गह्यो तुहारो द्वार, बाहें गहे की लाज अस। गोविंद दास तुहार, बाहें गहे की लाज अस। गोविंद दास तुहार। धन धन सतगुरु साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र अस्थान गुरुद्वारा बंगला साहिब विखे ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਲਈ ਇਹ ਘੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜੇ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਐਸੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਜੀਏ
ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਿਹਰਾਂ ਭਰੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਭਰੀ ਛੜੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਸੀਸ ਨਵਾਓ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਧੁਰੋਂ ਦਰਗਾਹੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਇਸ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ ਅਤੇ ਪੌੜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਕਾਨੜੇ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 1314 ਅੰਗ ਤੇ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਅਤੇ 5ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਕਾਨੜੇ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ, ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਰੰਭ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੈਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੈਸੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਕੈਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਮਰੀ ਜਿਹਬਾ ਏਕ ਪ੍ਰਭ, ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਅਗਮ ਅਥਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਇਸ ਜੀਵ ਦੀ ਜੋ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਣ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐ ਭਾਈ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਇਸ ਚਮੜੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਉਹ ਅਥਾਹ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਬੇਅੰਤ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਮਹਿਮਾ ਕੇਤਕ ਆਖੀ ਹੈ ਬਰਨੀ ਨਹਿ ਜਾਏ, ਕੋਟ ਜਿਹਵ ਕਰ ਭਾਖੀ ਹੈ ਤਉ ਪਾਰ ਨਾ ਪਾਏ। ਸਰਬ ਲੋਕ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅਲਪੱਗ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਅਲੌਕਿਕ ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਪਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਲੌਕਿਕ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਮਹਿਮਾ ਕੇਤਕ ਆਖੀ ਹੈ ਬਰਨੀ ਨਹਿ ਜਾਏ, ਕੋਟ ਜਿਹਵ ਕਰ ਭਾਖੀ ਹੈ ਤਉ ਪਾਰ ਨਾ ਪਾਏ। ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਨ ਦੇਵਤੇ ਕਈ ਜੁਗ ਤਿਨੀ ਤਨ ਤਾਇਆ, ਕਿਨੀ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਸ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਤੱਕੀਏ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਨਸਪਤੀ ਬਣਾਈ, ਰੁੱਖ ਬਣਾਏ, ਰੁੱਖ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਲ ਬਣਾਇਆ, ਜਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਰੰਗਲੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਕਿ ਰਚਨਾ ਤੇਰੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਵੇ ਨਾ ਦ੍ਰਿਗ ਮੂਲ ਅੱਗੇ, ਕਿਤੇ ਸਿੰਧ ਖਾਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਚਿਆ, ਕਿਧਰੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਦਰਿਆ ਵਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਪਮਾ ਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਤੇ ਤੇ ਉਸਨੇ ਸਿੰਧ ਖਾਰਾ ਨੂਣਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਗਰ ਰਚ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਐਸੀ ਖੇਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਸ ਸਾਗਰ ਵੱਲ ਵਹਾ ਤੁਰਿਆ। ਇਹ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਗੰਮੀ ਖੇਡ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅਲੌਕਿਕ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਤੱਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਅਚਰਜ ਸਮਾਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਬਚਨ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ
उस परमात्मा दे गुणां दा कोई अंत नहीं पा सकता, पर परमात्मा दियां बख्शियां दातां दे उत्ते मान जरूर किया जा सकता है। हमेशा बंदा भुलेखा खा करके अपने आप ते मान करता है कि शायद मेरी हस्ती है, मेरी कोई पावर है, कोई ताकत है, पर सतगुरु कहंदे कदे अपने आप ते मान ना कर, उस परमात्मा ते उस खुदा ते मान कर जिन्हें तेनू बनाया है, क्योंकि अपने आप ते कीता मान हमेशा मार के रख दिंदा है, पर खुदा ते कीता मान हमेशा इस भवसागर नू तार के रखा दिंदा है। खुदा ते मान किता होवे ते बंदा संसार रूपी भवसागर नू तर जांदा है। मैं खिण मात्र बेनती करां खालसा जी कि खुदा दियां दित्तियां दातां ते भी गुरु का सिख मान करे, ते जो गुरु के खालसे नू सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह ने विरासत बख्शी है, दातां बख्शियां ने, एक न्यारापन बख्शिया है गुरु के खालसे नू। इस न्यारेपन ते भी, इस मर्यादा ते भी, इस गुरु की अकाली बाणी और अकाली बाणे ते भी गुरु का सिख मान करे। मान दे नाल अपने सीस दे उत्ते दस्तार सजावे, मान दे नाल अपने तन दे उत्ते शस्त्र सजाया करे, पंजे ककारां दा धार नहीं होवे। क्यों? क्योंकि ये पंजे ककार गुरु की ये विरासत केवल थोड़े मुल दे विच नहीं मिली, साडे पूर्वजां ने इस विरासत नूं बरकरार रखण दे लई बहुत वड्डियां घालणा घालियां, बहुत वड्डियां कुर्बानियां कीतियां। बीते दिनी आप सब संगतां दे नाल हठी तपी महापुरख सिंह साहब बाबा साहिब सिंह जी कलाधारी जी, उन्हां दे जीवन विचों आप जी दे नाल सांझ पाई सी। प्यार वालिओ, ऐसे सतपुरुष महापुरख जिन्हां परथाए दमदमी टकसाल दे मुखी संत बाबा गुरबचन सिंह खालसा पिंडरां वाले लिखते ने कि साहिब सिंह जथेदार बहीरा, हठी तपी गुण सिदक गंभीरा। कहते ने बाबा साहिब सिंह कलाधारी जिस दल पंथ बुढ़ा दल दे जथेदार ने, ऐसे हठी तपी जपी तपी महापुरख ने गुणां दा खजाना है। जदों कथा करते ने ते कथा दे बोलां नूं सुण करके अम्यो रस चोण लग पैंदा। मैं बेनती कीती बीते दिनी कि महापुरखां ने खालसा पंथ दी विरासतां नूं मर्यादा नूं बरकरार रखण दे लई किस तरह कुर्बानियां कीतियां, घालणा घालियां। खालसा जी समय समय सिर गुरु के खालसे पंथ दी चढ़त नूं वेख करके हकूमतां बर्दाश्त नहीं करदियां कि गुरु के खालसे पंथ नूं न्यारापन सतगुरु ने दिता, ये मौके दियां हकूमतां वल्लों बर्दाश्त नहीं हुंदा। अंग्रेज हकूमत तो भी बर्दाश्त ना होया जदों गुरु खालसा पंथ ने अंग्रेज हकूमत नूं भी हार चटा दिती रण तत्ते दे अंदर। ते प्यार वालिओ, कूटनीति अपनाई अंग्रेज हकूमत ने कि गुरु का खालसा पंथ, गुरु के सिख जो शस्त्र अपने तन ते सजाउंदे ने, गात्रे विच किरपान धारण करते ने, पंजवां ककार एक किरपान नूं धारण करते ने। खालसा जी, अंग्रेज हकूमत ने पाबंदी लगा दी कि कोई भी सिख अपने गात्रे दे विच किरपान नहीं रख सकता, कोई भी सिख शस्त्रधारी नहीं हो सकता। सीधे सीधे लफ्ज़ां दे विच गुरु की बख्शी दात तो तोड़न का यतन किया कि इन्हां नूं बाणी तो तोड़ दिता जावे, बाणे तो तोड़ दिता जावे, ते जो खालसे पंथ च न्यारापन है वो अपने आप दूर हो जाएगा। दुविधा पाउण दे यतन किए गए, पर जिस वक्त ये हुक्म जारी होए अंग्रेज हुकूमत वालों कि कोई भी सिख अपने गात्रे शस्त्र ना पहने, बल्कि गुरु का हुक्म है जब हमरे दर्शन को आवो बाण सुचेत तन शस्त्र सजावो, पर फिर भी खालसे पंथ की चढ़त बर्दाश्त ना हुई। तो उन्हां दिनां दे विच फिर बुढ़ा दल के जथेदार सिंह साहब बाबा साहिब सिंह कलाधारी जी ने, उन्होंने अंग्रेज हुकूमत के विरुद्ध एक मोर्चा शुरू कर दिता, एक लहर चला दी कि ये गुरु के खालसे पंथ की विरासत है और गुरु का खालसा पंथ संसारक हुकूमतां दे अधीन नहीं, बल्कि ये उस निरंकार हुकूमत के अधीन है। प्रगट्यो खालसा परमात्म की मौज, खालसा अकाल पुरख की फौज। ये गुरु का खालसा उस अकाल पुरख वाहेगुरु परमात्मा के अधीन है, ये अकाल पुरख वाहेगुरु की फौज है। अज कोई हुक्मरान ये पाबंदी ला दे कि सिख शस्त्र नहीं पहनणगे, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दिल्ली की धरती ते भी उस समय अंग्रेज हुकूमत वालों सिखां दे उत्ते वाधी की गई, क्योंकि जदों हुकूमतां किसे एक पंथ नूं, एक कौम नूं खत्म करन ते आ जाण
ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਕੂਟਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਾਧੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਧਾਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਆ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚਾ ਚਲਾਇਆ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੇ ਚਲਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ, ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਕਲਾਧਾਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਕਲਾਧਾਰੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਔਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੰਘ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਤਨੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਸਤ ਵਸਤ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਕੇ, ਭਾਵ ਅੰਨ ਦੀ ਤੋਟ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਣ। ਦੂਸਰਾ, ਕਿਸੇ ਵਸਤਰ ਕੋਈ ਵਸਤਰ ਵੀ ਨਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਾਣਾ ਸਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਾਜੀ ਨਾ ਸਕਣ। ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੰਨ ਦੀ ਤੋਟ ਆ ਗਈ, ਵਸਤਰਾਂ ਦੀ ਤੋਟ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਔਖੇ ਭਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਬਲਕਿ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਬਾਣੇ ਬਣਾ ਕਰਕੇ, ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਚੋਲੇ ਸਵਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਰੀ ਦਾ ਚੋਲਾ ਸਵਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਨ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉਸ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਬਾਣਾ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਸਤਾਰ ਸੀਸ ਤੇ ਸਜਾਉਂਦੇ ਆ, ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਸਤਕ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਦਸਤਾਰ ਪ੍ਰਤੀ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ, ਇਸ ਦਸਤਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਵਹਿਆ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਗਾਤਰੇ ਕਕਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਸਤਕ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸ ਕਿਰਪਾਨ ਖੰਡੋ ਖੜਕ ਤੁਪਕ ਤਵਰ ਅਰਤੀਰ ਸੈਫ ਸਰੋਹੀ ਸਹਿਥੀ ਯਹ ਹਮਾਰਾ ਪੀਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਸਿਖਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਣ ਤੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ, ਬਲਕਿ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਦਲ ਪੰਥ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਹਨੂਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮੁਦਕੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਰਣ ਤੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦੀ ਧੂੜ ਚਟਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਗਏ। ਉਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਭਾਜੜਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਖੀਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਕਲਾਧਾਰੀ ਜੀ ਖੁਦ ਇੱਕ ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਜਵਾਬ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰ ਗਾਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨਣਾ ਹੈ, ਕਕਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਪਹਿਨ ਸਕੇਗਾ, ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਗਾਤਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਪੰਥ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਕਲਾਧਾਰੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਪੰਥ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਜਿਆ ਨਵਾਜਿਆ ਪੰਥ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪੰਥ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੰਥ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਇਨ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਦਊ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਯਾਦ ਕਰੇ ਹਮਰੀ ਗੁਰੇ ਆਈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਜ਼ਾਦ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਕਕਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ,
ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਤੇਗ ਗਾਤਰੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਦਲਾਂ ਪੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਆਵੇ, ਖਾਲਸੇ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰਬਲੋ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੋ ਖਾਲਸਾ ਤੂੰ ਲੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਤੂੰ ਖਾਲਸਾ ਬਣ ਜਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਚੁੰਮਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਦਾਤ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਕਲਾਧਾਰੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਸੱਚਖੰਡ ਗਮਨ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਲਈ ਅਨੇਕ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਜਪ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨਾਨਕਸਰ ਸੰਪਰਦਾਇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਲ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਔਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਕਲਾਧਾਰੀ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੋਲ ਲਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਿਰਾਸਤ ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਈਏ ਤੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਹੋਈਏ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਈ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਕਲਾਧਾਰੀ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਸੱਚਖੰਡ ਗਮਨ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਔਰ ਐਸੀ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 15 ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬੁਰਜ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਿਭਾ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਨਿਭਾ ਚੱਲੇ। ਤੇ ਖਾਲਸਿਆਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰਕ ਚੋਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਐਸੇ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਈਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਹੋ ਕਰਕੇ, ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਸੋ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਅਥਾਹ ਨੇ, ਬੇਅੰਤ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜੀਵ ਕੀਟ ਮਾਤਰ ਹੈ, ਕੀੜੇ ਮਾਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਚਮੜੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜੂ ਰਾਖ ਲਿਹੋ ਪਤ ਮੇਰੀ, ਜਮ ਕੋ ਤਰਾਸ ਭਇਓ ਔਰ ਅੰਤਰ ਸਰਨ ਗਹੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਦ ਤੇਰੀ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਮ ਕਿਉ ਕਰ ਜਪ ਹੈ ਇਹ ਆਨਿਆ, ਹਰ ਤੁਮ ਵੱਡ ਅਗਮ ਅਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕੀਟ ਮਾਤਰ ਜੀਵ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੁਆਰਾ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਕਿਵੇਂ ਗਾ ਸਕਦਾ। ਵੇਖੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਪੁੰਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਧੂੜੀ ਵੀ ਨਿਮਰਤਾ ਬਖਸ਼ਦੀ। ਕੈਸੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮੇਰੇ ਜਿਹਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੁਦ ਖੁਦਾ, ਖੁਦ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਪ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਆਪ ਜਪਾਏ ਜਪੇ ਸੋ ਨਾਉ, ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਸੁਣੈ ਗੁੰਗ ਜੋ ਯਾਹੇ ਸੁਰਸਨਾ ਪਾਵਈ, ਸੁਣੈ ਮੂੜ ਚਿਤ ਲਾਏ ਚਤੁਰਤਾ ਆਵਈ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਗੂੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੂੜ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁੱਛ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਭਰੀ, ਵਿਦਵਤਾ ਭਰੀ ਬੁੱਧੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਜੂ ਝੀਵਰ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆ ਕਰਕੇ ਐਸੀ ਜ਼ਬਾਨ ਮਿਲੀ ਜਿਹਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਭਰੀ ਛੜੀ ਛੱਜੂ ਝੀਵਰ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਪੰਡਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੂੰਗਾ ਹੈ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬੋਲਾ ਹੈ, ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰਕ ਰੂਪ ਤੇ ਗੂੰਗਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੋਲਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਵ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣੇ। ਪਰ ਤੇਰੇ ਰੂਪ ਨਾ ਪੇਖੈ ਨੇਤਰ, ਸਾਧ ਕੀ ਟਹਿਲ ਸੰਤ ਸੰਗ ਹੇਤ, ਕਰਨ ਨਾ ਸੁਨੈ ਕਾਹੂ ਕੀ ਨਿੰਦਾ, ਸਭ ਤੇ ਜਾਣੈ ਆਪਸ ਕੋ ਮੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਿਹਰ ਭਰੀ ਛੜੀ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਤੇ ਛੁਹਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਪ ਸਕਦਾ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਹਰ ਦੇਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਮਤ ਊਤਮਾ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪਗ ਪਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ परमात्मा ने कृपा करके धुर की बाणी आई, तिन सगली चिंत मिटाई। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह दे चरनां दी मौज बख्श दिती है। ते जे इत्थे आके झोली अड्ड लांगे, अपना भांडा हिरदा रूपी सीधा कर लवांगे ते जरूर दात मिल जाएगी। ते जे इत्थे आके भी संसार दियां उलझणां विच उलझ के रह गए, गुरु दे बचन नूं सुनिया नहीं, मन च वसाया नहीं, ते कबीर साहब आंदे कबीर साचा सतगुर क्या करे, जो सिखा मह चूक आंदे एक ना लाग गई, जो बांस बजाई है फूक। कहंदे लगदी नहीं जे गुरु का सिख दात लैण दा पात्र ना बनया हो। ते प्यार वालिओ अरदास करिए पातशाह तेरे दर ते आ गए हैं, असी भुले हाँ हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखै बिख खाही। पातशाह तेरे दर ते आ गए हैं, तू सद लिया हुण किरपा करके झोली विच नाम दी दात पा दे। किरपा करके पातशाह अपने दर दी अपने घर दी ओ उत्तम मत बख्श दो, जिस मत दे राही मैनू अपने आपे दी पहचान होनी है। ते सतगुरु कहंदे उस परमात्मा अगे अरदास कर, पूरे गुरु दे चरनां दी मौज मंग। क्यों? उस परमात्मा दे चरनां दी मौज दे राही एक कला वरतेगी जे उहदी संगत दे विच जुड़ गया। सतगुरु कहंदे परमात्मा दे चरनां दी मौज मंग, गुरु के प्यारियां दी संगत मंग, क्योंकि गुरु के संगत दी धूड़ी भी प्यार वालिओ जन्मां दी मैल नूं कट के रख देंदी है। एक विद्वान दा कथन है कि जिस तरह प्यार वालिओ किसी दी अखां दी नज़र कमज़ोर हो गई होवे ते वो अख विच सुरमा पा करके फिर अपनी नज़र नूं तेज करदा सी। अजकल विग्यान ने तरक्की कर ली, पुराने समय च लोग अखां विच सुरमा पा लिया करदे सन। वो कहंदा रब नूं तक्कण वाली निगाह भी अज बंदे दी कमज़ोर हो चुकी है। हुण वो निगाह नूं जे तेज करना है, फिर एक जतन करो। की जतन करो? सूरमा कुंचर खाक औलिया सत। कहंदे परमात्मा दे प्यारियां दे चरनां दी धूड़ी नूं अपने अखां च पा लो, मस्तक ना ला लो, क्योंकि इत्थों दे इस दर दी धूड़ी दे विच भी कला है कि परमात्मा नूं तक्कण दी दात बख्श देंदी है। ये सचमुच दात बख्श देंदी है कि परमात्मा खुद खुदा कुल कायनात विचों नज़र आउण लग पवे। अगे सतगुरु बचन करते ने, सत संगत हर मेल प्रभ हम पापी संग तरा। सतगुरु कहंदे जदों गुरु दे चरण मिल जाण ते गुरु दे चरनां विच अरदास करो, पातशाह सही प्यारे मेल जिन्ना मिलिया तेरा नाम चितावे। जिन्हां नूं मिलिया पातशाह मैनू तेरा नाम चेते आवे। मैं बेनती करा, जदों संसार च परिवार दे नाल रिश्तेदारां दे नाल सकियां संबंधियां मित्रां दे नाल बैठदे आ खालसा जी, उदों संसार दीयां गल्लां छड्ड के निरंकार दीयां गल्लां करिया करिए। परिवार दे जियां दे नाल रिश्तेदारां दे नाल बैठ के भी निरंकार दीयां बातां पाया करिए, तां गुरु घर तों दात मिलेगी। ते संगत विच आ करके भावना ये बनाइए कि मेरे तो वड्डा पापी कोई नहीं, मैं सब तो बुरा हाँ, मेरे विच अवगुण ने गुण एक भी नहीं पल्ले। पर माफ़ कर दिओ, अज बहुतात विच संगत विच 3-4 दिन बंदा हाज़री भर लवे ते वो अपने आप नूं प्रधान दी न्याई समझण लग पैंदा। पर प्यार वालिओ इस दर ते आके निमरता विखाईए भाई लालो जही, इस दर ते आके निमरता विखाईए भाई जोध जही, इस दर ते आके जे भाई सोमे वाली निमरता विखावांगे
ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਦਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾ ਵਿਖਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਹਾਰ ਦੀ ਧੂੜੀ ਚਟਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਤਰਲਾ ਕਰੀਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਕਰ, ਤਰਲਾ ਇਹ ਕਰ ਕਿ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਹਰ ਬਖਸ਼ ਲੈਹੋ, ਹਰ ਤੁਠੈ ਮੇਲ ਮਿਲਾ। ਕਿ ਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ ਮੰਗਤਾ, ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਖੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਵਦੇ, ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲਿਓ, ਹੋ ਪਾਪੀ ਵੱਡ ਗੁਨੇਗਾਰ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਦਮ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਜਾਵੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹੋ ਅਰਦਾਸ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ, ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਵਿਖੈ ਬਿਖਕਾਹੀ। ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਨਾਈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਪੱਤ ਰੱਖ ਲੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੈ ਹੀ ਉਹ, ਜਿੱਥੇ ਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾ ਕਰਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਕਰਕੇ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰ, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ, ਹਮ ਪਾਪੀ ਕਿਰਮਤਰਾ। ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਐ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਸੁਣੋ ਸੁਆਮੀ ਅਰਜ਼ ਹਮਾਰੀ ਯਕ ਬਿਨੋ ਕਰੋ ਕਰ ਜ਼ੋਰ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਸੁਣੋ ਸੁਆਮੀ ਅਰਜ਼ ਹਮਾਰੀ ਯਕ ਬਿਨੋ ਕਰੋ ਕਰ ਜ਼ੋਰ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਮੱਥਾ ਰਗੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਜੀੜਾ ਬਲਿਹਾਰੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਸ੍ਰੀਪਤ ਰਾਜ ਕਿਸ਼ੋਰ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੀਟ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਰਿਹਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਜੀਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸੇਗਾ। ਜੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਦੁੱਖ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਵੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਥਾਏ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਮਾਤਰ ਵਾਚੀਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨੌ ਨਿਦਾਵੈ ਧਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕੈਸਾ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾ, ਘਰ ਨੌ ਨਿਦ ਆਵੈ ਧਾਏ। ਧਾਏ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਆ ਰਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਧਾਵਾ ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ, ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇੜੇ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸਮਤ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਵੇ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਹਰ ਕਰਹੁ ਕਿਰਪਾ ਜਗ ਜੀਵਨਾ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਦਿਆਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਜਗਜੀਵਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਾ ਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ। ਦੋ ਤੇ ਉਹ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਸਤਕ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਸਤਕ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪਿਆ।
ਹੁਣ ਆਸਤਕ ਤੇ ਨਾਸਤਕ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਸਤਕ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਧਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਧਨ ਦੇ ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਧਨ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਬੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਧਨ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਬੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਧਨ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੋ ਨਾਸਤਕ ਹੈ, ਧਨ ਉਹਦੇ ਵੀ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਧਨ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਧਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਪਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਧਨ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਨਾ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨੇ। ਆਸਤਕ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਨਾਸਤਕ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਧਨ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਕਲਾਧਾਰੀ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤ ਲਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਧਨ ਪਾਲਿਆ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਮ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਧਨ ਪਾਲਿਆ, ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਸਤੂਆਣੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਹਰ ਪਾਇਓ ਤਿਨੇ ਛਪਾਇਓ। ਜਿਹਨੂੰ ਹਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਹਰੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਰੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ ਬੰਦਗੀ ਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਦਾ, ਇਬਾਦਤ ਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦਾ तेरी बज़म ने इस अंदाज से लूटा मुझको कि अहले हजूम में भी मेरी तन्हाई नहीं जाती। कि परमात्मा तेरी याद ने तो इस तरह मेरे जीवन विच लुट पाई है कि जदों मैं चार जियां दे विच भी बैठदा तां भी मैनू तेरे प्रति वैराग तो बिना होर कुछ सुझदा ही नहीं। चार जियां दे विच बह के भी जिदन गुरु नानक साहब की याद विच जुड़ जावो समझियो गुरु मिल पिया। जिदन चार जियां दे विच बैठ के संसार नहीं निरंकार चेते आवे समझो गुरु दा मिलाप हो गया। अगे सतगुरु सच्चे पातशाह बख्शिश करते ने कि जदों गुरु मिल पवे ना तो गुरु की सेवा दे विच भी एक बरकत है, गुरु की संगत दे विच गुरु दे दर दी सेवा दे विच बरकत है कि गुर सेवा हर हम भाईया हर होआ हर कृपाल। सतगुरु गुरु रामदास सच्चे पातशाह कहंदे जदों गुरु मिल पवे तो फिर गुरु कृपा कर दवे, रहमत कर दवे, बख्शिश कर दवे ना, जेड़ी सेवा दे विच संसार दे जीव दा मन नहीं लगदा, चित नहीं लगदा, सिमरन करन विच मन नहीं लगदा, कहंदे गुरु दी कृपा दे नाल, बख्शिश दे नाल, रहमत दे नाल फिर गुरु दी सेवा दे विच, गुरु दे सिमरन दे विच भी मन लग पैंदा। जदों गुरु कृपा कर दवे, गुरु तरस कर दवे, रहमत कर दवे। इसे करके प्यार वालिओ जे पुराने सिखां दे इतिहास नूं वाचांगे, भाई मंझ जी ने इन्नी सेवा करन तो बाद भी इक्को दात मंगी कि पातशाह मेरी झोली दे विच रहमत पा दिओ, मेरी झोली दे विच मेहर पा दिओ। क्योंकि उस परमात्मा दी, अकाल पुरख दी, गुरु नानक साहब दी प्यार वालिओ नदर हो जावे ते रिठे भी मिठे हो जाते हैं। फिर अज रुखे हुए लोग मिठे क्यों ना होणगे, ते रुखे हुए लोग मिठे उदों होणगे जदों जीवन दे विच नाम दा अमृत वरतेगा। अगे सतगुरु सच्चे पातशाह बचन करते ने, सब आसा मन सा विसरी मन चूका आल जंजाल। जदों गुरु दी सेवा दे विच मन लग पिया ते सच है संसार दियां आसां, संसार दियां दुविधावां खत्म हो गईयां। ये जिहड़ा मन ये विषयां वकारां दी दलदल दे विच धसदा जा रहा सी, मोह दे विच धसदा जा रहा सी, ये मन भी इस दलदल दे विचों बाहर आ गया ते मन उस गुरु दे चरनां विच जुड़ गया। फिर मन ने भी ये गल नूं कबूल कर रहा कि आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुरता पाया सहज सेती मन वजियां बधाइयां। मन ने कबूल कर लिया, मन ने उस गुरु की मौजूदगी नूं महसूस कर लिया कि अगों देखै पिछों देखै तुझ ते कहाँ छपावै। जेड़ा बंद कमरे दे विच भी चार पासे कैमरियां वाल निगाह मार के पाप कमाउण मन लग जांदा सी, जदों गुरु की कृपा हो गई, गुरु की रहमत हो गई तो फिर प्यार वालिओ मन नूं सोझी हो गई कि गुर मेरा संग सदा है नाले, गुरु मैनू हर पल वेख रहा है। मैं इस शरीर रूपी चोले दे नाल कोई माड़ा कर्म नहीं कमाउणा,
ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਤੁਠੈ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਹਮ ਕੀਏ ਸ਼ਬਦ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੁਠ ਪਵੇ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਵੇ, ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾ ਦਵੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਵੇ, ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਅੱਜ ਮੋਇਆਂ ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਵਰਗ ਨੂੰ, ਉਸ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੱਚ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੋਲ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਕਲਪ ਕਲਪ ਪ੍ਰਤ ਅਕਸ਼ਰ ਕਹੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਪਿਓ ਸਹੀ, ਸਾ ਮੰਤਰ ਪ੍ਰਭ ਖਾਲਸੇ ਦੀਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਦ ਪਾਵਨ ਕੀਨਾ। ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵੇਲੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੀ ਨਾ ਸਮਝਿਓ। ਇਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਟਿਕਾਇਆ, ਉਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰ ਲਵੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੈ ਜਪ ਹਉਮੈ ਖੋਈ, ਪਰ ਜਪਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਿਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਟੁੱਟ ਧਨ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਹਰ ਧਨ ਮਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਧਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਇਹ ਨਾਮ ਧਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਕਦੇ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਧਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਖਰਚ ਲਈਏ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮਾ ਪੂੰਜੀ ਅਕਸਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਖਿਣ ਵੀ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਦੇ ਮੁੱਕੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਇੱਕ ਖਣ ਜਪਿਆ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸੁਭਾਵਕ ਕਿ ਅੱਜ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇ ਅਭਿਆਸੀ ਹੋਣਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਯਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਨੇਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੋ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰੋ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇ ਅਭਿਆਸੀ ਹੋਵੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਨਾਮ ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੈਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਕੈਸੀ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਹਸਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੌੜੀ ਹਰ ਤੁਮ ਵੱਡ ਵੱਡੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡ ਉੱਚੇ, ਸਭ ਊਪਰ ਵੱਡੇ ਵਡਾਉਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਹਰੀ, ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਖਾਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਤਾਕਤ ਪੱਲੇ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸੱਚ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਹੂੰ ਮਹਾਰਾਜਨ ਕੋ ਦੀਜਤ ਅਨੰਤ ਦਾਨ, ਕਹੂੰ ਮਹਾਰਾਜਨ ਤੇ ਛੀਨ ਛਿਤ ਲੇਤ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਸ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਧਨਾੜ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਨਾੜ ਬਣਾਇਆ, ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੂੰ ਮਹਾਰਾਜਨ ਤੇ
ਛੀਨ ਛਿੱਤ ਲੇਤ ਹੋ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਧਨਾੜ ਤਾਕਤਾਂ ਵਾਪਸ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਸਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੋਜੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਵੱਡੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਸਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਹ ਰੁਕ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਪਰ, ਸਭ ਉੱਪਰ ਵੱਡੇ ਵਡਾਉਣਾ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਧਿਆਵ ਹੈ ਹਰ ਅਪਰੰਪਰ, ਹਰ 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 ਧਿਆਏ ਹਰੇ ਤੇ ਹੋਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੱਡੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਦੁਈ ਏਕ ਹੈ, ਬਿਬ ਵਿਚਾਰ ਕਛ ਨਾਹੇ, ਜਲ ਤੇ ਉਪਜ ਤਰੰਗ ਜਿਉ ਜਲ ਹੀ ਛੁਟੈ ਸਮਾਹੇ। ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਉਹ ਹਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੂੰਦ ਉਛਾਲਾ ਮਾਰੇ ਪਰ ਅੰਤ ਫਿਰ ਉਹ ਬੂੰਦ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਅਭਿਆਸੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਇਤਨੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਵੀ ਭੁੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਜਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤਿਆਂ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਰੀ ਕੋ ਜਪੰਤ ਸਭੀ ਸਾਧ ਔਰ ਸੰਤ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੀ ਸੇ ਡਰੰਤ ਜੋ ਨਾਮ ਕੋ ਜਪਤ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਗਾਵਹਿ ਸੁਣਹਿ ਤੇਰਾ ਜਸ ਸੁਆਮੀ, ਤਿਨ ਕਾਟੇ ਪਾਪ ਕਟਾਉਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਸੁਆਮੀ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰਾ ਜਸ ਸੁਣ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰਾ ਜਸ ਗਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਹੈ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਕਤ ਗੀਤ ਨਾਦ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਯਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰੀਏ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਂਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਸ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਵੇ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਮ ਜੈਸੇ ਹਰ ਪੁਰਖ ਜਾਣੇ, ਮਤ ਗੁਰਮਤ ਮੁਖ ਵੱਡ ਵੱਡ ਭਾਗ ਵਡੋਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਹੀ ਨਿਆਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਖੀਰਲੇ ਬਚਨ 'ਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਯਤਨ ਕਰੋ ਸਭ ਧਿਆਵੋ ਆਦ ਸਤੇ, ਜੁਗਾਦ ਸਤੇ, ਪਰਤਖ ਸਤੇ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਤੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਸੋਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਓ ਜੋ ਆਦ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਾਯੂ ਮੰਡਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸੱਚ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਬਣੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਵੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਜਪਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਲੜੀ ਬਖਸ਼ ਕਰਕੇ 3 ਦਿਨ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਨ ਲਈ ਇਹ ਘੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ,
ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 96 ਕਰੋੜੀ 14ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ 5ਵਾਂ ਤਖਤ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਭ ਧਿਆਵ ਹੋ ਆਦ ਸਤੇ ਜੁਗਾਦ ਸਤੇ परतख सते सदा सदा सते जन नानक दास दसोना। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।